Good evening, class 7, East West Model School. Let us start first chapter of chemistry today. Chapter 1, matter and its composition. Now in this chapter we will learn definition of matter. Matter has mass and occupies space, and composition of matter. Let us start with the introduction. When we look around us, we see different types of things such as water, soil, stones, minerals, plants, animals, etc. অনেক কিছু জিনিস দেখতে পাই. We also use innumerable objects in our daily lives like books, pens, bags, shoes, cars, etc. Innumerable means অসংখ্য. আমরা জিনিসপত্র ইউজ করি যেটা হয়তো গুনতে গেলে হয়তো শেষ হবে না, কিছু নাম দেওয়া আছে. Now all these things are of different shapes and sizes. নানা রকম ছোট বড় মিডিয়াম সাইজে থাকে. Some of them are living like plants and animals, while some are non-living like water, soil, etc. Some are natural like minerals, air, water, living beings, while some are man-made like books, pencils, papers, houses, etc. কিছু natural, কিছু man-made. I hope you know what are natural and man-made. But what makes up all these substances? কিন্তু এইসব যে এত জিনিসের নাম দেখলাম আমরা, plants, animals, books, pen, কিসে দিয়ে তৈরি? The answer is matter. They all are made up of matter. In fact, the food we eat, the clothes we wear, the books we read, the chair on which we sit are all made up of different materials. Right? They are made up of different materials. In science, the term matter is used for all these materials. The science এই যে বিভিন্ন material যেটা দিয়ে এইসব জিনিস তৈরি, সেই materialগুলোকে বলা হচ্ছে matter. What is definition of matter? Matter is anything that has mass, occupies space and can be perceived by our senses. যে কোনো একটা জিনিস যার mass আছে, occupies space, জায়গা ঘেরে, and can be perceived by our senses. What is meaning of perceived? Perceived means যেটা আমরা জানতে পারি, বুঝতে পারি আমাদের সেন্স দ্বারা. সেন্স ইউ নো, উই হ্যাভ 5 সেন্সেস. ঠিক আছে, তাহলে ম্যাটার হচ্ছে যে কোনো বস্তু বা যে কোনো জিনিস যার মাস আছে, জায়গা ঘেরে, এবং সেটা আমাদের সেন্স দ্বারা আমরা বুঝতে পাই, রিকগনাইজ করতে পাই, চিনতে পাই. দ্যাট মিনস ম্যাটার ইজ নট অনলি দ্যাট উইচ উই ক্যান সি অর টাচ, বাট অলসো উইচ উই ক্যান ফিল লাইক এয়ার. তার মানে কি, ম্যাটার এই নয় যে যেটা আমরা দেখতে পাই বা টাচ করতে পাই, যেটা ফিল করতে পারি. কেন? উই ফিল উইথ আওয়ার সেন্সেস, রাইট? তাই তো, সেন্স দিয়ে ফিল করি, স্কিন দিয়ে. হ্যাঁ, সো এয়ার ইজ অলসো ম্যাটার. We cannot see or touch air, but we can feel it. So it is also a matter. Water, sugar, alcohol, milk, gold, coal, hydrogen, oxygen, rocks are all matter because all of them have mass and occupy space. Now, does matter of only one kind exist? এক ধরনের কি ম্যাটার আছে? No, there are different kinds of matter. A shirt is matter made up of cloth. কাপড় ছিট দিয়ে তৈরি একটা জামা. A book is matter made up of paper. A shoe is matter made up of leather. Now name 2 objects made up of each of the following materials. এটা নিজে করে নেবে, একটু অসুবিধা হলে জিজ্ঞেস করবে. They are very simple. আচ্ছা. Now matter has mass and occupies space. Now there is an activity. Take a glass tumbler, fill its one end with water. ঠিক আছে, একটা জল ভরো. না, পুট দ্য মার্ক অন দ্য গ্লাস, একটা দাগ দেবে এখানে. এর মধ্যে কিছু বলছে এবার মার্বেল ফেলতে, তাই না? এবার আমরা যে দেখাবো যে মার্বেল মধ্যে কিছু জায়গা ঘিরছে, ঠিক আছে? সো টেক সাম মার্বেলস এন্ড পুট দেম ইনটু দ্য ওয়াটার অফ দ্য গ্লাস tumbler one by one. After some time you will notice that water level crosses the mark and rises, তাই না? ওয়াটার লেভেল যেখানে ছিল সেটা ছাড়িয়ে ওপর দিকে চলে গেছে. This is because the marble occupies space. Again weigh the glass with the marbles. এবার আগে এই যে গ্লাসটা ছিল জল সহ যতটা, এটা ওজন করে রাখবে, আর মার্বেলটা দেওয়ার পর দেখবে জলটাও বেড়ে গেছে, তার মানে জায়গাটা ঘিরেছে, জায়গাটা বেড়ে গেছে মার্বেলের জন্য. আর আবার যদি ওজন করো দেখবে যে মার্বেল সহ যে গ্লাসটা আছে ওজনটা বেড়ে গেছে, তার মানে স্পেসও ঘিরেছে প্লাস মাসটাও আছে মার্বেলসে.
The quantity of matter that a body contains is known as its mass. তা একটা কোন একটা সাপোজ একটা মার্বেল নিচ্ছি, তা মার্বেল কতটা ম্যাটার দিয়ে তৈরি, ভেতরে কতটা ম্যাটার আছে, যে জিনিস দিয়ে তৈরি, ধরো মার্বেল কাঁচ দিয়ে তৈরি তো গ্লাস পার্টিকেলস, কতগুলো পার্টিকেলস বা কতটা পার্টিকেলস আছে গ্লাসে, দ্যাট ইজ দ্য মাস। ধরে নিচ্ছি 1000 পার্টিকেল, 1000 এটা মাস হয়ে গেল। দ্য স্পেস অকুপাইড বাই আ বডি ইজ কল্ড ইটস ভলিউম। আর যতটা জায়গা ঘিরছে কোনো একটা অবজেক্ট, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ইটস volume. If we hold objects in our hands, then also we can feel their mass. Hold a book and you will feel its mass. একটা খুবই এক্সাম্পল সিম্পল, একটা বই যদি একটা হাতে ধরিস তো আমরা ইজিলি বুঝতে পারছি না ভাই এটা একটু ভারী লাগছে, সো ইট হ্যাজ মাস। Now here you can see so many activities are given. রাইট, এমটি গ্লাস নিয়েছে, গ্লাস ফিল ওয়াটার নিয়েছে, তাই না? তাই তো এখানে কি করেছে, pour some water into it, what do you observe? The extra water flows out of the tumbler. তার মানে কি, জল যখনই ভরতে লাগবে, যখনই বেশি ভর্তি হয়ে যাবে তখন ওটা ছাপিয়ে পড়ে যাবে। This is because water poured earlier has already occupied the space. কেন আগে যে জলগুলো ভরেছি, জলগুলো তো জায়গা নিয়ে নিচ্ছে, জায়গা ঘিরে নিচ্ছে, যখনই জায়গা থাকছে না ওটা বেরিয়ে চলে আসছে। এই যে একটা এমটি গ্লাস, একটা ওয়াটার ফিল্ড গ্লাস, যেটা ভর্তি আছে ঝুঁকে যাবে, মাস আছে। গো থ্রু দিস অ্যাক্টিভিটিস। এখানেও কিছু আছে অ্যাক্টিভিটিসগুলো পড়ে নেবে, কিছু ডাউট হলে জিজ্ঞেস করবে। Do you know a body that weighs 6 n মানে হচ্ছে নিউটন, শর্ট ফর্ম, যেন কেজি কিলোগ্রাম কেজি হয়। On the earth will weigh only 1 Newton on the moon. যদি কোনো বডির ওজন হচ্ছে 6 নিউটন, মুনে হবে তার 1 নিউটন। n is the symbol of Newton, which is a standard unit, SI unit of force. It is named after Sir Isaac Newton, a famous scientist. In recognition of his work in classical mechanics, তা ওনার যে কাজটা করেছিলেন ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স, একটা ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্স, তার হিসাবে ওনার নামটা দেওয়া হয়েছে নিউটন। এই এন যে সিম্বলটা দেওয়া হয়েছে। মাস অ্যান্ড ওয়েট আর ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার। মাস আর ওয়েট দুটি আলাদা, কিন্তু মাস ইজ দ্য কোয়ান্টিটি অফ ম্যাটার অ্যান্ড ওয়েট ইজ দ্য ফোর্স উইথ উইচ দ্য আর্থ পুলস আ বডি টুয়ার্ডস ইটসেলফ। মাস হচ্ছে কি বলেছিলাম, কোন একটা বস্তুর মধ্যে কতটা ম্যাটার আছে, আর হচ্ছে ওয়েট হচ্ছে কতটা ফোর্সে ওই কোনো গ্র্যাভিটেশনাল পুল তাকে নিচের দিকে টানছে। দ্য মাস অফ এ বডি ডাজ নট চেঞ্জ, বাট ইটস ওয়েট চেঞ্জেস ফ্রম প্লেস টু প্লেস। মাস পাল্টায় না, ওয়েট কিন্তু চেঞ্জ হয়। একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ভালো করে শুনবে। সাপোজ আমার ওয়েট এখানে হচ্ছে 60 কেজি, ঠিক আছে? মুনে এখানে দেওয়া নেই, যেখান দিয়ে বুঝতে পারবি যেটা 6 নিউটনটা 1 নিউটন হয়েছে। মুনে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স হচ্ছে আর্থের 1/6, আর্থ থেকে 1/6 মানে 6 ভাগে 1 ভাগ, সেই জন্যই 6টাকে 6 দিয়ে ডিভাইড করলে 1 আসছে। তাহলে আমার যদি এখানে 60 কেজি ওয়েট হয়, ওখানে হবে 1/6, মানে 60 ডিভাইড বাই 6 10 কেজি। তাহলে কিন্তু আমার এখানে 60 কেজি, ওখানে 10 কেজি হলো মুনে, কিন্তু আমার শরীর যে টোটাল পার্টিকেলস বা টোটাল যে ম্যাটার দিয়ে তৈরি, সেটা কি পাল্টাবেন না? মাস উইল রিমেন কনস্ট্যান্ট। আমার বডি যা মাস ছিল সেটা একই আছে, শুধু ডিউ টু গ্র্যাভিটেশনাল পুল ডিফারেন্স, মুনে আর আর্থে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের ডিফারেন্সের জন্য ওখানে ওয়েটটা আলাদা হচ্ছে, সেই জন্য ওয়েট ডিফার করতে পারে, মাস চেঞ্জ হয় না। এটা নেক্সট ক্লাসে আরও পড়বি তোরা। নাও কম্পোজিশন অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ম্যাটার। কম্পোজিশন মানে কী কী দিয়ে তৈরি, আর ক্যারেক্টারিস্টিক মিন কী কী বৈশিষ্ট্য। Now you know that all substances are made up of matter, but what is matter made up of? সব জিনিসই কিন্তু ম্যাটার দিয়ে তৈরি, কিন্তু ম্যাটার কী দিয়ে তৈরি? To understand this, let us do the following activity. Now take a sheet of paper, tear it into 2 half sheets, fold each half sheet and again tear it. তো এরকম করে ফোল্ড করতে বলতে, আবার ছিঁড়তে বলছে, ফোল্ড করতে বলছে, ছোটো ছোটো টুকরো করতে বলছে। তাহলে একটা শিটকে ফোল্ড করে 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 এই ফোল্ড করে হাফ করলাম, দেখতে পাচ্ছিস, হাফ করে আবার এটাকে হাফ করলাম,
এই যে হাফ টুকরো হলো সেটাকে আবার 4 ভাগ করলাম, এই 4 ভাগে 1 ভাগকে 4 ভাগের 1 ভাগকে আমরা আবার অনেকগুলো পিস করলাম, ঠিক আছে, ধর এর চেয়ে বেশি আর করতে পারবি না। না বাই লুকিং অ্যাট দ্য বিটস অফ পেপার ইউ স্টিল ক্যান ক্লিয়ারলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইট ইজ পেপার। তাহলে আমরা ওই টুকরো থেকে কিন্তু বুঝতে পারছি যে পেপারই টুকরো, এইগুলো জুড়ে জুড়েই কিন্তু গোটা পেপারটা তৈরি হয়েছে। হেন্স উই ক্যান কনক্লুড দ্যাট পেপার আ কাইন্ড অফ ম্যাটার ইজ মেড আপ অফ টাইনি পার্টিকলস উইচ এক্সিবিট অল দ্য প্রপার্টিজ অফ পেপার। তাহলে পেপার হচ্ছে আ কাইন্ড অফ ম্যাটার ইজ মেড আপ অফ টাইনি পার্টিকলস, সেটা পেপারে ছোট ছোট পার্টিকলস দিয়ে তৈরি। এক্সিবিট মানে শো করা বা দেখায় অল দ্য প্রপার্টিজ অফ পেপার, মানে এই যে একটা ছোট্ট পেপারের টুকরো যদি তোরা দেখিস বুঝতে হ্যাঁ এটা পেপারই টুকরো, মানে পেপার যেমন হয় তেমনই ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই ছোট টুকরোও আছে, ঠিক আছে। সো ম্যাটার ইজ মেড আপ অফ এক্সট্রিমলি স্মল পার্টিকলস কল্ড অ্যাটমস। তো এই যে ছোট ছোট আমরা টুকরো করেছি এটাকে বলতে পারি আমরা অ্যাটমস, ঠিক, এক্সট্রিমলি স্মল। আর্লিয়ার ইট ওয়াজ থট that all kinds of matter are made up of air, water, earth, sky and fire. এগুলো আগে ধারণা ছিল। Later on Kannada, an Indian philosopher, and then John Dalton, an English scientist, proposed that all kinds of matter are made up of atoms. পরে এরা বললো যে না সব অ্যাটম দিয়ে তৈরি। An atom is the smallest possible unit of matter that exhibits all the properties of that matter. অ্যাটম হচ্ছে সব থেকে ছোট পার্টিকেল যে কোনো একটা ম্যাটারে, যেটা ওই ম্যাটারে ওই জিনিসের সব ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা যেমন দেখতে শুনতে হয় ওগুলো দেখায়, যেমন ওটা বোঝালাম। অ্যাটমস ইউজুয়ালি ডু নট হ্যাভ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সিস্টেন্স, তারা নিজে একা একা আলাদা থাকে না এক একটা অ্যাটম, দেয়ারফর দে কম্বাইন উইথ ওয়ান অ্যানাদার টু ফর্ম অ্যানাদার মাইনিউট পার্টিকেল কল্ড মলিকিউল। সেই জন্য ওরা দুটো বা তিনটে বা চারটে মিলে একটা ছোট পার্টিকেল তৈরি হয় যেটাকে আমরা মলিকিউল বলি। অ্যাটমস হচ্ছে সবচেয়ে স্মলেস্ট, আর অ্যাটমস কম্বাইন হয়ে মলিকিউল তৈরি হয়, আর অনেকগুলো মলিকিউল কম্বাইন হয়ে আমাদের যে ম্যাটারগুলো তৈরি হয়, ঠিক আছে। নেক্সট ডে উই উইল কন্টিনিউ ফ্রম দিস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।